ఆఫ్రికా ఖండంలో ఓ మారుమూల ఒక అమెరికన్ లేడీ ఆదిమ తెగకు చెందిన ఒక మహిళతో మాట్లాడుతోంది. ఆ తెగలో కన్యాశుల్కం ఆచారం. ఎన్ని ఎక్కువ పశువులని కన్యాశుల్కంగా పొందితే ఆ అమ్మాయికి అంత స్టేటస్ ఉన్నట్టుగా లెక్క. నాకు ఇన్ని పశువులను కన్యాశుల్కంగా ఇచ్చారు అంది గర్వంగా ఇటీవలే వివాహం చేసుకున్న ఒక మహిళ. అదేంటి, పశువుల కోసం పశువుల అమ్ముడు పోయావా అంది అమెరికన్ లేడీ. పాపం అమాయక ఆఫ్రికన్ మహిళకి ఇది అర్థం కాలేదు. మరి మీ మెట్టింటి వారు పుట్టింటి వారికి కన్యాశుల్కంగా ఏమీ ఇవ్వలేదా అని అడిగింది. లేదు అంది అమెరికన్ మహిళ. అయ్యో, నీకు ఏమాత్రం పరపతి విలువ లేదన్నమాట అంది ఆఫ్రికన్ మహిళ. ఆ ఇంటికి ఈ ఇల్లు ఎంత దూరమో ఈ ఇంటికి ఆ ఇల్లు అంతే దూరం. కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు, మన సంస్కృతి మనకు ముద్దు. కానీ అవతల వారి సంస్కృతిని మన సంస్కృతి పరంగా జడ్జ్ చేస్తేనే సమస్య వస్తుంది. డియర్ పేరెంట్స్, we are living in a globalized world. Artificial intelligence will further blur the physical boundaries between nations. Today, USA, Canada, Australia. Tomorrow, maybe China, South Korea, Taiwan, Hong Kong. Who knows? Your children loving your customs, traditions, etc. is absolutely fine. In fact, that is required. How many jobs are available within your community framework today? We are living in an age of religious, linguistic, and ethnic hatred. This kind of narrow-mindedness and hatred will prove ruinous to our children's future. Let's inculcate values like cross-cultural relativism, accepting diversity, empathy, and respect to other cultures among our children. This is cross-cultural competency. Now coming to cognitive flexibility. It is the ability to switch between tasks and adapt to new situations. When children follow the path of curiosity, continuous learning, creativity, Collaboration, cross-cultural competency, and comprehension, they will become cognitively flexible. ఈ లక్షణాలన్నీ పిల్లల్లో పెంపొందించాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా? అమ్మా, నాన్న, ఓసారి ఇటు చూడండి. అమ్మా, నాన్న. ఒకసారి ఇటు చూస్తారా అమ్మా నాన్న, ఈ దిక్కు ఈ లోకంలో మీ పిల్లల కన్నా. ఇంకొకసారి ఇటు చూడండి అమ్మా నాన్న, మీ పక్క నుండి చెడిపోతే అది పిల్లల తప్పేనా? ఓ అమ్మా నాన్న, మా అమ్మా నాన్న.
సామాజిక తెలివితేటలే నేర్పించాలి, సృజనాత్మక పటిమ వారిలో పెంచాలి. హరే చుట్టూరా ప్రపంచముంది, తెలియంది ప్రమాదముంది, మంచి చెడు మోసాలని తెలియడమే ప్రధానమైంది. దత్తతము ఉద్రేకాలు హద్దుండని క్షణికావేశం, తర్కించే సత్తువలేని పిల్లలదే రోబో వేషం. అమ్మా నాన్న, అమ్మా నాన్న, ఆలోచించండి ఇక ఇప్పటికైనా, ఆలోచించండి ఇక ఇప్పటికైనా. బ్రతుకంటే ప్రేముండాలి, భవిష్యత్తే బాగుండాలి. పట్టియం చదువుల కన్నా ఎదగాలి బాధ్యతలోన. మీ ఇద్దరి పొట్లాటలతో అబ్బద్దు వారికి శాపం, వెళ్ళొద్దు నూరెళ్ళొద్దు అనుకోరా పిల్లలు పాపం. మేల్కోండి అమ్మా నాన్న, ఆసుంటే పిల్లల పైన, లోకంలో పోకడలన్నీ నేర్పించాలి ఇకనైనా. అమ్మా నాన్న, అమ్మా నాన్న, ఒకసారి ఇటు చూస్తారా అమ్మా నాన్న, ఏ దిక్కు ఈ లోకంలో మీ పిల్లల కన్నా. ఇంకొకసారి ఇటు చూడండి అమ్మా నాన్న, మీ పక్క నుండి చెడిపోతే అది పిల్లల తప్పేనా. పలకబడి చదువుల తల్లి గుడి, పలకబడి ప్రేమకు అమ్మ ఒడి. Thank you, Amarnath sir. Thank you. क्या आपको इन दिनों ठीक से नींद नहीं आती? बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर मुश्किल से सोने के कुछ देर बाद ही नींद खुल जाती है? क्या आप बार बार अपनी उंगलियों से आंखें मलते हैं? क्या आपका ऑप्थेमोलॉजिस्ट कह रहा है कि आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है? क्या आपको पीठ दर्द है? Do you suffer from anxiety or depression? क्या आप मुश्किल से 10 लाइन भी ना पढ़ पाने की हालत में हैं? क्या आपका कंसंट्रेशन कम हो गया है? क्या आप एक ही समय में 2-3 काम कर रहे हैं? क्या आप छोटी छोटी बातें भी भूलने लगे हैं? क्या आप परिवार के सदस्यों और दोस्तों से बार बार झगड़ते हैं? क्या आप हर बात में दूसरों से तुलना करके झुकेगा नहीं अपन कहकर अपनी क्षमता से ज्यादा कर्जा लेकर खर्च कर रहे हैं? अगर आप पुरुष हैं तो क्या आप में स्त्री के प्रति नफरत बढ़ गई है? और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति क्या आप में सामने वाले दल, धर्म, जाति के प्रति छिड़छिड़ापन और नफरत बढ़ गई है? अगर इन 14 सवालों में से कम 5 का जवाब हाँ है तो आप ऑलरेडी डिजिटल डिवाइसेस की लत में फंस चुके हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, ओटीटी, सोशल मीडिया में रील्स, sponsored posts and now AI generated fake stuff. इन सब का मकसद सिर्फ एक है, आपका शरीर और घर खोखला कर देना, आपका खून चूसकर पैसा कमाना। लीच होती तो कोई छोटी
छोटी मोटी परेशानी ही होती, लेकिन क्या आप जानबूझकर मगरमच्छ से भरे दलदल में उतरेंगे? Remember one thing, mobile is not an entertainment device. Use it only for professional purposes. You need Wi-Fi only to download or upload huge data. At all other times, the router should be switched off. Don't keep laptops on your lap. It should be kept on the table while working on it. Don't fall prey to reels and OTT content. Block hatred promotion stuff on social media. अगर बच्चों की बात करें तो आज करोड़ों बच्चे मोबाइल एडिक्शन के शिकार हैं. Gamers thumb, trigger finger, carpal tunnel syndrome, Drooping head syndrome, rounded shoulders, text neck. watery eyes, dry eyes, myopia, slowly leading to complete blindness and eye cancer. Destruction of the hippocampus, white matter, gray area in the brain and brain tumors. It is frightening, isn't it? But this is the sad reality. Digital addicts can't concentrate in the class. Their comprehension levels get seriously affected. Span of attention decreases, so they become hyperactive and disturb others. Memory too declines. Aggression, depression, mood swings and what not. To sum up, mobile phones in the hands of children are nothing less than the Hiroshima Nagasaki atomic bomb attack. Wake up today, else there may not be a tomorrow. We are happy that 99% of our parents are following the policy of no mobile phones to children. Unfortunately, there are a few parents who still think that it's okay to give mobile phones to children. And this is a caution to all such parents. बच्चों को एजुकेट करने में हम सफल हुए, अब आपको एजुकेट करने की बारी है. Dear parents, మొబైల్ ఫోన్స్ పుణ్యమా అంటూ అవతల వారితో పోల్చుకుంటూ డాంబికాలకు ఆడంబరాలకు బానిసలు అయిపోయి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్తో బతుకు ఛిద్రం చేసుకున్నవారు ప్రతి ఊరిలో 10 మంది, ప్రతి వీధిలో 2. ఇల్లాలి పుస్తల్ని పిల్లాడి ఫీజుల్ని ఇంటిల్లి పాదిని తాకట్టు పెట్టి బెట్టింగు ఊబిలో దిగిపోయావా ఎర్రోడా. ఆ బెట్టింగు 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 ఎందుకురా నీకు, ఎందుకురా కష్టాలెందుకురా కన్నీరెందుకురా. బెట్టింగు 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 లాడకురా, ఆడి ఓడకురా, ఓడి చాపకురా, చచ్చి చంపకురా. బెట్టింగు 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 ఎందుకురా నీకు, ఎందుకురా కష్టాలెందుకురా కన్నీరెందుకురా. బెట్టింగు 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 లాడకురా, ఆడి ఓడకురా, ఓడి చావకురా, చచ్చి చంపకురా. పెట్టు కట్టి దుంప తెంచకురా, అప్పు చేసి కొంప ముంచకురా. కట్టినట్టి తాళి తుంచకురా, కన్నవారి తలడు దించకురా. బెట్టు కట్టాలంటూ చేస్తావు నేరం, అట్ట బ్రతికే నువ్వు భూమికి భారం. భూమికి భారం, భూమికి భారం, భూమికి భారం. బెట్టింగు 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 ఎందుకురా నీకు, ఎందుకురా కష్టాలెందుకురా కన్నీరెందుకురా.
డ్రగ్స్కే బానిసయ్యి తీసావు జీవితాన పెద్ద గొయ్యి తిరగాలి అంటూనే చెయ్యి ఆడావు లోను పెట్టి లోఫర్ అయ్యి ఆనులైను గేము ఆడి గెలిచినోడు కోటికొక్కడైన ఉన్నాడా ఆపు చేసినోడు తిప్పి ఇవ్వలేక కంటి నిండా నిద్రపోతాడా సులభమైన డబ్బులే సులభమైన డబ్బు ఓ మాయరా నమ్మెవ నీ గొంతు కోసేసి పోతుంది ఎందుకురా నీకు ఎందుకురా కష్టాలెందుకురా కన్నీరెందుకురా అయ్యాక నీ జేబు ఖాళీ ఎందుకు చూపిస్తారు నీపై జాలి పక్కోడిపై నువ్వు వాలి పొమ్మంటే రోడ్డుపై పట్టాలి జోలి చిక్కులొచ్చినాక బిక్క చచ్చిపోయి చుక్కలన్నీ లెక్క పెడతావా బక్క పలచనోడు దిక్కు మాలినోడు అంటే ఇంకా తిట్లు పడతావా ఉన్నదొక్క జీవితం అందమైనది ఈ జీవితం అందాక ఆనందమే నువ్వు పొందాలి ఎందుకురా నీకు ఎందుకురా కష్టాలెందుకురా కన్నీరెందుకురా ధర్మరాజే కట్టిబెట్టు కౌరవుల కందించే పాంచాలి జుట్టు కోడి పందాలేసుకుంటూ రాజులే గూడిదయ్యే కోట చుట్టూ డబ్బులున్న వాడితోనే పోల్చుకొని కాల్చుకుంటే ఒంటి వాతేనా కాకి రాజహంస నక్క పెద్ద పులి ఒక్క అడవిలోన బ్రతికేనా కష్టమంటూ నేర్చుకో కష్టపడ్డనాడు నీ జన్మకే ఈ నేల చోటిచ్చి జేజేలు అంటుంది ఎందుకురా నీకు ఎందుకురా కష్టాలెందుకురా కన్నీరెందుకురా మత్తులో నువ్వు మునిగి ఒంటోని శక్తి పాడు చేసుకోకు ఏ చెట్టుకో నువ్వు ఎగిరి డబ్బుల్ని రాలమంటూ కోరుకోకు లోను యాపులొద్దు ఫ్యాను చావులొద్దు ఉన్న దానితోనే సర్దుకోరా పిండి కొద్ది రొట్టె వండుకుంటే చాలు దండుకోకు నీకు దండానురా బెట్టు కట్టమాకురా కట్టానంటూ ఒట్టెయ్యరా నీ తల్లి పిల్లల్ని సంతోష పెట్టేట్టు డబ్బాల్లో సీసాలో ప్యాకెట్లలో వచ్చే ప్రతి ఫుడ్ విషమే స్విగ్గీ జొమాటో ద్వారా
మనం ఆర్డర్ చేసే ఫుడ్ కూడా అంతే. సింపుల్ కార్బ్స్, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్, టేస్ట్ ఎన్హాన్సర్స్, microplastics, negligible fiber. A perfect recipe for disaster. ఏం తినాలో చెబుతాము వినండి. కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినాలి, అది పరిమితంగా. ప్లేట్లో మొత్తం రైస్ అయితే ఎలా? రైస్ లేదా రోటీకి 5-6 రెట్లు మిగతా ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉండాలి. అవి వెజిటేబుల్స్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, నట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్. గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్లో యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైబర్, వైటమిన్స్, మినరల్స్ ఉంటాయి. వీటి వల్ల క్యాన్సర్ నుంచి రక్షణ. నో ఇంటెస్టైనల్ డిసార్డర్స్. When we eat nuts, we get good fats. Ensure that each member of your family eats 4 to 5 walnuts soaked overnight every day for breakfast. They boost brain power. Maida, palm oil, sugar, soya should be avoided at all costs. Choose cold pressed oils like groundnut, gingerly, coconut and olive oils. Cut down white rice to the extent possible. Brown rice or basmati rice is much better. రాగులు, జొన్నలు, కొర్రలు, అండుకొర్రలు లాంటివి ఇంకా మంచివి. 75% of Indian population suffers from protein deficiency. Young children, pregnant and lactating mothers, and all the people above 45 need extra proteins. ప్రోటీన్ తింటే కిడ్నీలు పాడైపోతాయి అనుకోవడం అమాయకత్వం. తగినంత ప్రోటీన్ తినక బండెడు కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే కిడ్నీలు పోతాయి. ఆల్రెడీ కిడ్నీలు పోయిన వారు ప్రోటీన్ తినవద్దు అనేది మాత్రం నిజం. ఫిష్, చికెన్, ఎగ్స్ are the major sources of lean protein for non-vegetarians. Soya is poison. Paneer is adulterated. Vegetarians, are you listening? Be careful. Mushrooms are a rich source of protein. Apart from this, groundnuts, kala chana, dals also contain a reasonable amount of protein. We need to consume only 1 spoon of salt per day. Average Indian is consuming 6 spoons. This is eating away the knee joints, leading to arthritis. Cut down on salt. Adult men must drink 4 liters of water, women 3 liters, and children 1 to 2 liters as per their age. This is the amount of water one should drink every day. Children should play physical games. For adults, brisk walking, yoga, and gym. Dear parents, this is the way of life. But today, people are addicted to junk. బతకడం కోసం తినాలి, తినడం కోసం బతుకుతున్న వారెందరో. అలాంటి వారందరికీ స్లేట్ కుటుంబ సభ్యులుగా మీరు ఓరోరి అయ్యా వినరా అంటూ కొన్ని మాటలు చెప్పాలి.
అయ్యా వినరా ఏం చెప్తున్నా గవు కదరా ఓరోరి అయ్యా వినరా నువ్వు తింటున్నది విషమేరా తెల్లన్నము నీకు లైక్ అది బాడీకి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ 40 ఏళ్లకే షాక్ పడిపోదా బండికి బ్రేక్ రాగులు కొర్రలు తినవు రోగాలకు బర్గరు కొంటావు ఫ్రూట్స్ నట్స్ తినవు ఒరయో డోనట్స్ కమ్ కేకు అంటావు చల్లని చక్కెర డ్రింక్ తాగుతూ బటర్ మిల్క్ నే వదిలేసావు చీజ్ బటరు బఫే మెక్కుతూ ఆకుకూరలే విసిరేసావు రొటీన్ లైఫ్ లో ప్రోటీన్ మిస్ అయ్యి జంక్ ఫుడ్ లో విటమిన్ మిస్ అయ్యి తగలడిపోతున్నావు ఇంకా తప్పులు చేస్తున్నావు ఓరోరి ఓరోరి హే ఓరోరి 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 అయ్యా వినరా ఏం చెప్తున్నా గవు కదరా ఓరోరి అయ్యా వినరా నువ్వు తింటున్నది విషమేరా మతిపోయిందా నీకు ఆ మైండ్ కి ఎందుకు క్రాక్ తింటూ తీయని కేక్ అది గుడ్ ఫ్యాట్ అని అనుకోకు మార్నింగ్ టిఫినే జంక్ మధ్యాహ్నం శాండ్విచ్ డ్రింక్ డిన్నర్ పుల్కా బంకు పెడతావు డైట్కి లింక్ లింక్ విడిగా తింటుంటే ఫుడ్ 40కి ఎక్కవా ఐసీయు బెడ్ నీ కన్న బెటరే కదా ఆ కొట్టు కచరా కడుపుతో ఎక్కదుగా రోడ్డు ప్రాసెస్ చేసే క్రీము బిస్కెట్ తింటే అయిపోవా నువ్వు పేషెంట్ ఓరోరి ఓరోరి అయ్యా ఓరోరి ఓరోరి వారి 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 ఓరోరి అయ్యా వినరా ఏం చెప్తున్నా గవు కదరా ఓరోరి అయ్యా వినరా నువ్వు తింటున్నది విషమేరా నీ తిండికి ఉండక మేనర్స్ విటమిన్ ప్రోటీన్ మైనస్ నీ బ్లడ్ అండ్ బోన్ బోగస్ పైగా డయాబెటీస్ బోనస్ కాయ కూరలు పప్పు ఏం తక్కువ వాటికి చెప్పు బెల్లం దుంపలు పళ్ళు విజ్ఞానం పెంచే స్కూళ్ళు ఉదయాన్న తింటే వాల్నట్లు అవి పెంచవ బ్లడ్లో ప్లేట్లెట్లు నిన్ను చూసి పిల్లలు కొడితే కాపీ ఉన్న చోటి పేషెంట్ అయిపోరా పాపి అరే పాపి ఆలోచించు అలవాట్లు మార్చు డిసిప్లిన్ ఉంచు పిల్లల్ని పెంచు ఓరోరి అయ్యా ఓరోరి ఓరి ఓరి ఓరోరి ఓరోరి ఓరి 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 ఓరోరి అయ్యా తినరా తినడం కోసం బతకకురా ఒక్కసారైనా వినరా అతిగా తింటే విషమేరా నేడు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ పేరుతో బ్రాండెడ్ బడాయి స్కూళ్ళు వెలుస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు స్టేటస్ సింబల్గా భావించి వీటిల్లో పిల్లల్ని అడ్మిట్ చేస్తున్నారు. టీచర్లు మంచి బుద్ధులు చెప్పక తోటి పిల్లలను చూసి ఈ క్లబ్స్ లాంటి బడుల్లో పిల్లలు గబ్బు బుద్ధులు నేర్చుకుంటున్నారు. ఏఐ యుగం వచ్చేసింది. జాగ్రత్తగా వినండి, సాఫ్ట్వేర్ స్వర్ణయుగం ముగిసింది. 1997 నుంచి మొన్నటి దాకా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల వెల్లువ. ఐఐటి ఫౌండేషన్ పేరుతో 6వ తరగతిలోనే కార్పొరేట్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆరాల్లోకి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని తోలేసేవారు. అక్కడ విద్యార్థుల్ని వడకట్టి టాప్ ర్యాంకర్స్కు మాత్రమే మంచి కోచింగ్,
అంటే మీగడ పాలు. 99% పిల్లలకు నీళ్ళ పాలు. పాపం వారి బతుకులు బుగ్గి పాలు. పట్టి చదువులతో ఉన్న జ్ఞానం పోగొట్టుకున్న ఏదో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ తెచ్చుకుని అమెరికాలోనో కెనడాలోనో బెంగళూరులోనో మాదాపూర్లోనో స్థిరపడే అవకాశం వీరికి వచ్చింది. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ రద్దు కాబోతుంది. H1B వీసాలు కూడా కేవలం 1-2 ఏళ్లకే. అంటే భారతీయులకు అమెరికా తెర దించేసినట్లే. కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూకేలలో కూడా కాస్త అటు ఇటుగా ఇదే పరిస్థితి. చైనా విద్యార్థులు ఎక్కడ చదివినా తమ దేశంలోనే ఉద్యోగాలు చేస్తారు. స్టార్టప్స్ పెట్టి దేశం డెవలప్ కావడానికి కారణం అవుతున్నారు. అభివృద్ధి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయంలో ఇప్పుడు చైనా టాప్ 1 దేశం. మన విద్యార్థులకు మాత్రం ఎందుకు ఈ గతి? ప్రభుత్వాలు, తల్లిదండ్రులు అందరూ ఈ దిశగా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉద్యోగాలను మింగేస్తోంది. In future, only 2 categories of people will get jobs. The first category, those who make robots work. In other words, those who study AI, robotics, machine learning, data science, cloud computing, Internet of Things, etc. The second category, those who can do jobs that robots cannot do. రోబోస్ చేయలేని పని చేసేవారికే ఉద్యోగాలు. కాన్ఫిడెన్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, క్రియేటివిటీ, కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్. Critical thinking, curiosity, comprehension, computational skills. Collaboration skills, cross-cultural competency, cyber smartness, conscious consumption, cognitive flexibility. ఈ 13 C'ని బాల్యం నుంచి నేర్చిన పిల్లలదే రేపటి రోబో రాజ్యం. ఈ 13 Cలనే మేము త్రయోదశి అంటాము. పిల్లలకు త్రయోదశి పద్ధతిలో బోధన సాగిస్తున్నాం. ఇదిగో త్రయోదశి. 13C, Trayodasi, this is all for the 13C. I am capable, ఏదైనా చేయగలను. I trust myself, నన్నే నమ్ముకుంటాను. I'm strong and unique, challenges తీసుకుంటాను. I know do's and don'ts, అన్నీ తెలుసుకుంటాను. Every day నా
Slate and Cognibot schools priority. 13C Trayodasi. 13C Trayodasi. Thank you, Amarnath sir. Thank you. మొన్న ఆస్ట్రేలియా అటుపై మలేషియా దేశ ప్రభుత్వాలు పిల్లలకి సోషల్ మీడియాని బ్యాన్ చేశాయి. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రపంచం మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల కలిగే అనర్థాలను గ్రహించి పిల్లలకి వాటిని దూరం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. మీకో ప్రశ్న. 8 ఏళ్ల నాడే పిల్లలకు సెల్ ఫోన్స్ ఇవ్వద్దు, అలాంటి వారు అసలు మా స్కూల్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పిన ఒక స్కూల్ ఉంది. దాని పేరేంటో మీకు తెలుసా? హైదరాబాదులో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ గోలా. పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా డిజిటల్ పాఠాలు. దీనివల్ల పిల్లలకి ఇన్సోమ్నియా, ఐ ప్రాబ్లమ్స్, వీటికి మించి వారిలో క్రియేటివిటీ, ఇమాజినేషన్ దెబ్బతింటున్నాయి. డెన్మార్క్ ప్రభుత్వం ఈ డిజిటల్ అతిని వద్దంది. 10 ఏళ్ల క్రితమే డిజిటల్ బోర్డ్స్, ల్యాప్టాప్స్, 2 వైపులా పదునున్న కత్తులని, అవసరం మేరకు వాటిని వాడాలని చెప్పిన స్కూల్ ఒకటి ఉంది. దాని పేరు మీకు తెలుసా? ఒక పక్క క్లబ్స్ లాంటి గబ్బు స్కూళ్ళు, మరో పక్క రామేశ్వరం పోయినా శనేశ్వరం వదల్లేదన్నట్లు ఏఐ యుగం వచ్చిన, ఇంకా ఆ బట్టి చదువులతో దొంగ మార్కులతో కొనసాగే కార్పొరేట్ స్కూళ్ళు. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న తీరు వేరు, ఇక మీదట నేర్చుకోవాల్సిన, అదే చదువుకోవాల్సిన తీరు వేరు అంటూ సంపూర్ణత త్రయోదశి పేరుతో చీకట్లో వెలుగులో ఉన్న స్కూల్ పేరు మీకు తెలుసా? చెప్పండి చూద్దాం. చెప్పండి గట్టిగా. పలకబడి చదువుల తల్లిగుడి. అక్కడ చదివితే ప్రతి విద్యార్థి తప్పక అవుతారు గ్లోబల్ ఛాంపియన్స్. పాలకబడి చదువుల తల్లి గుడి. పలకబడి ప్రేమకు అమ్మ ఒడి. బ్రతుకును పండించే బంగారు మడి, భవితను అందించే మా గుండె సడి. పలకబడి చదువుల తల్లి గుడి. చదివిన చదువే అర్థం చేసుకొని వదలము ఎప్పుడు దాన్నే వ్యర్థమని. మార్కుల కోసం పోటీ వదులుకుని ఇక్కడ జీవిత పాఠం నేర్చుకొని. క్లాస్ రూము పెంచులకే పరిమితమై వదిలేయం. నేర్చుకున్న జ్ఞానంలో ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తాం. మనసరిగి బోధించే గురువుల ప్రేమకు ఎప్పుడూ శిరసుంచి నమస్కరిస్తాం. మా చదువులు నిత్యం నేర్పుతాయి సత్యం. చెడుదారులు దూరం, మంచిని విడనాడం. సెల్ ఫోను మహమ్మారి
విషంలోని రుచులకు ఎగబడం డ్రగ్స్ వాడినోళ్ళ మీద పోరాటం చేస్తా ఆత్మహత్య మహాపాపమంటూ ఆపివేస్తా మనుషులంటూ ఒక్కటన్నా సంస్కృతిని పాటిస్తా తల్లి తండ్రి గురువుల్ని నిత్యం పూజిస్తా బహుముఖ ప్రజ్ఞకు నేర్పే భవిష్యత్తు పాఠాలు మాలో లోపల ప్రతిభకు ఇవే పునాదులు ఆటలో సయ్యాటలతో ఆరోగ్య సూత్రాలు ఓటమిలో గెలుపొందని నేర్పుతారు గురువులు ఎదిగిన కొద్ది ఒదుగుతూ ఉండాలని సూక్తులు 10 మందికి మేలంటూ చేస్తామిక మా చదువులతో మంచి పనులు మంచి పనులు మొదలు పెడుతూ చిట్టి అడుగు నేర్పించెను నానవేలు అక్షరాల పరుగులెన్నో తీయించెను స్లేట్ స్కూల్ భవిష్యత్తు ప్రపంచాన్ని ఏలుకునే బాలలం తిరిగి రాని బాల్యమే అనుభవించి ఈ క్షణం పొగిడినట్టు లోకమే ఎదుగుతాము ప్రతి క్షణం చదువుకు మేం శ్రామికులం రోబో యుగ నాయకులం పలకబడిలో జెండాలై ప్రపంచాన ఎగరేస్తా పలకబడి చదువుల తల్లి గుడి పలకబడి ప్రేమకు అమ్మ ఒడి బ్రతుకును పండించే బంగారు మడి భవితను అందించే మా గుండె సడి పలకబడి చదువుల తల్లి గుడి ఆరోగ్యానికి సూత్రం ఒకటే హెల్తీ న్యూట్రిషను జంక్ ఫుడ్ నే తిన్నావంటే బాడీ పాయిజను చిప్స్ పప్స్ ఫ్రైస్ సాసు టేస్ట్ కు ఓకేను కూర్చొని తింటే నేచర్ లో నా ఫ్యూచర్ కట్టేను ప్రోటీన్ విటమిన్ ఆకుకూరలు పళ్ళు తింటాము చదువులలో నా ఏ గోలైనా గో ఆఫ్ అంటాము అమ్మ నాన్న దైవం గురువుల బ్లెస్సింగ్స్ అడిగేస్తాం అన్నా చెల్లి రిలేటివ్స్ అయితే ఫ్రెండ్షిప్ చేసేస్తాం చెడ్డని వదిలి మంచిని చూసే మనసంటే మాది కోపం ద్వేషం నెగటివ్ ఫీలింగ్ రాదు మాకేది ఎవరేం చెప్పిన వింటాం గాని నమ్మముగా అన్ని విన్నవి అన్ని నిజమే కాదను ఆలోచన మాది
వస్తే పరిష్కరించే దారిని చూస్తాము. I'm a smart reader. I'm a smart reader. క్యాష్ అండ్ క్యారీ అట్రాక్షన్ లో వస్తువులే కొనము. నీడ్ అండ్ నీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ వేస్తూ కొంటాము. డబ్బు తిండి నీరు ఊరికే వేస్ట్ అయిపోనీము. ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఫేవర్ కై పొదుపుగా ఉంటాము. I'm a smart wealth builder. I'm a smart wealth builder. సబ్జెక్టులలో మార్కుల కోసం బట్టి మాకొద్దు. రీడ్ అండ్ రివిజన్ ప్రాక్టీస్ చేసే చదువేగా ముద్దు. I am smart at studies. I am smart at studies. ఖాళీ సమయం సెల్ ఫోన్ ట్యాబులు డేంజర్ అంటాము. స్కూల్లో చదువుకు అవసరమైతే యూసర్ అవుతాము. హై టెక్నాలజీ కంప్యూటర్స్ కి బానిసలం కాము. చదువు లైఫ్ లో టెక్నిక్ నేర్పిన గురువుకు వందనము. I'm a slater. I'm a slater. I have a smart life. పలకబడి చదువుల తల్లి గుడి. పలకబడి ప్రేమకు అమ్మ గుడి. దిస్ ఇస్ అవర్ సంపూర్ణత. Robo age lo memu, global champions, global champions, global champions. థ్యాంక్ యూ అమర్నాథ్ సార్. That, dear parents, was Trayodasi 13C, learning how to learn. Thank you all for making our 16th annual day such a huge success.